प्रणामी माँ परम प्रभु श्रीअरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मु मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुच्ची। उपस्थित समस्त सम्मान बापा भाई मान प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय मां दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता। गोटे गुरुत्वपूर्ण बिंदु जहाँ पर आम मानक सचेतन होगा पड़ो एवं आम एमती भी कहीपर बिंदुटी उपरे से कथाटी उपरे आम मानकर सचेतनता आमर भविष्य को निर्माण कर वास्तव में आगे कौन हबु आगु को कौन हबु से कथा को निर्धारित कर बिंदुटी हूँ जे व्हाट इज आवर प्रायोरिटी इन लाइफ हमर जीवन रे व्हाट इज द प्रायोरिटी मोर पाई मोर जीवन रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु कौन है रही से विषय चिंता करी मो पाई मो जीवन रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु कौन है रही से विषय चिंता करी मु एक कथा टी सरल करने किसी उदाहरण दूँ। जड़े कृषक तार प्रायोरिटी लाइफ रे कौन तार जीवन रे प्रायोरिटी कौन सी प्रथमे चिंता करिवो जे तार कृषि क्षेत्र कथा एवं तार कृषि क्षेत्र सहित संपर्कित प्रत्येक विषय वस्तु ताप गुरुत्वपूर्ण एवं ता सहित जो विषय वस्तु संपर्क नहीं ता गुरुत्वहीन आम कथा सहज जड़े छात्री कि जड़े छात्र ताहाई गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु कौन तार गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु हूँ तार शिक्षा एवं तार शिक्षा सहित संपर्कित प्रत्येक विषय वस्तु ताप गुरुत्वपूर्ण एवं तार शिक्षा सहित जो विषय सीधा सड़क संपर्क नहीं ताप गुरुत्व आमे ये कथा को टिके फोकस करवा। अच्छा गोटे कृषक एवं गोटे छात्र तांकर उदाहरण मान नेले किछि एमिति भी अछंती किछि कृषक अछंती जहाँ पाई सेमानकर कृषि क्षेत्रटी गुरुत्वपूर्ण नुह बा तांकर कृषि कार्य सहित संपर्कित विषय वस्तु तांकर प्रायोरिटी नुह सी सब भिन्न एक अवस्था था सब गोटे भिन्न मुड रे था जहाँ तांकर जीवन पाई सबुठारु मूल्यवान एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु ता पर से गुरुत्व आरोप करती नहीं। आम छात्र मानकर स्तर भी ये कथा को फोकस करिपरिबा किसी छात्र छात्री अछंती सेमानक पय तांकर पाठ पढ़ा सेते गुरुत्वपूर्ण नुह जदिओ छात्र हिसाब से ताही गुरुत्वपूर्ण किंतु सेमाने ता प्रति फोकस नुह। जदि आम कहबा सेही कृषक जनक किबा से छात्र जनक सफल हेबे ना हेबे एटा अति सहज प्रश्न यार उत्तर समस्त दे जदि गोटे कृषक तार कृषि क्षेत्र को प्रायोरिटी दउ नहीं तापई से कृषि कार्य एवं कृषि क्षेत्रटी सबुठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु नुह ताले सी सफल कृषक केबे हे परिबे जने सफल छात्र केबे भी हेई परिबो नहीं जदि जने तार निजर शिक्षा को गुरुत्व न दिए। सेमती आमे अनेक सफल वैज्ञानिक मानकर कहानी जिते पढ़ा आम देखा विज्ञान और विज्ञान गवेषणा से गवेषणा से माने केते अद्भुत भाव से क्षेत्र को गुरुत्व दियंती एवं बाहर दृष्टि विचार कले आमको से गोटे प्रकार पागल परी लगे। आम मेरी क्यूरी उदाहरण नहीं पारिबा माने निजर सबु किछि से गवेषणा जलांजलि दे दूती
ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତରରେ ଚରମ ଶିଖରକୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯୋଉ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠ ପଢାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ କୃଷକ ମାନେ ତାଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛି, ତାର ଦିବସକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛି, ତାର ଦିନ ଗୁଡିକ ତାର ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ସେଇ ଖେଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିକି ହିଁ ସେ ତାର ପ୍ଲାନ କରିବ। ତାର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଚୁଜ କରିବ। କାହା ସହିତ ମିଶିଲେ ତାର ଖେଳରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, କୋଉପରି ବସ୍ତ୍ର, କୋଉପରି ଖାଦ୍ୟ, କୋଉପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, କେତେବେଳେ ଉଠିଲେ, କେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ, କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡିକ ସବୁ କଲେ, କୋଉ କୋଉ ପୁସ୍ତକ ଏପରିକି ପଢିଲେ, ତାର ଯାହା କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି, ତାର ଯାହା ପ୍ରଫେସନ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଫୋକସ କରିବ। ଠିକ ବିପରୀତ ଉଦାହରଣ ବି ନିଆଯାଇପାରେ। ଏମିତି କିଛି ଖେଳାଳି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଏଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ବି ଠିକ ବିପରୀତ ହେଇଥିବ। ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ କି ନ ହେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସହଜରେ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ଏଇ ଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛେ, ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ରହିଛୁ, ଯୋଉ ମେସେଜ ଟି ମା ଆମ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଛୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତି, ଆମର ଏକମାତ୍ର କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଆଉ କିଛି କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଏଇ ୱାର୍କ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। वी आर हियर टू accomplish the work of transformation। এটা ହଉଛି ଆମର ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମାର ଏକମାତ୍ର ବୃତ୍ତି ହଉଛି ମାଙ୍କର ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ସାମିଲ ହବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ହବା, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ଆଜି ଦିବସରେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆୱାର ପ୍ରାୟୋରିଟି? ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି, ସେଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବ, ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବ ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ବାକି ସବୁ କିଛିକୁ ସଂଗଠିତ କରାଯିବ, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାହବ। କୃଷକ ଜଣକ ତାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବାକି ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡିକୁ ସିଏ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ କୌଣସି କୃଷକ ପିକନିକ କୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆମେ କହିବା ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗୋଟେ କୃଷକ ପିକନିକ ପଳେଇଥିବ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ, ନା ଅସମ୍ଭବ। ତାମାନେ ତାର ଯୋଉ ଆଉଟିଙ୍ଗ କୁ ବି ସେଇ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ଲାନ କରିବ। କୋଉ ସମୟରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ସମୟ ତାପରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତାର ଅମଳ ସରିଗଲା, ଫସଲ ଗୁଡିକ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇଗଲା, କିଛି ଦିନ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ, ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇପାରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଯାଇପାରେ, ନିଜେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରେ ଆମୋଦ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ, ବର୍ଷା ଦିନେ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଫସଲ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସିଜନରେ, ଖରିଫ ସିଜନ ରେ କିମ୍ବା ରବି ସିଜନ ରେ, ସେମାନେ ସେଇ ସିଜନ ରେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉଛି ସେଇଟା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କୃଷକ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୃଷକ ସେ ଏପରିକି ବାହାରକୁ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଯାଇଥିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନଟି ସେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଠିକ ତାର ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ ବଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ କୃଷକ ଏପରିକି ଆଉଟିଙ୍ଗ ରେ ଯାଇଛି, ପିକନିକ ରେ ଯାଇଛି, ସେ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପଶିଯିବ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଇଟମ୍ସ ର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଦୋକାନଟେ ଦେଖିଲା, ସେଠି ବହୁତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା
तार बंधु को देखा करने जाइए ता सत्वे भी से समय बाहर कर स्टोर भितर पशि आम भितर अनेक अभावी अच्छा से मैंने आउ जुआड़े जातु ना ना कि बुक स्टोर को सिओर जी निश्चित जी एटा प्रायोरिटी इट इज ए मैटर ऑफ प्रायोरिटी कारण तांकर प्रकृत कार्य से केंद्र रही तार चतुर्पार्श्व सब किसी को संगठित करा जाउछि आमर प्रायोरिटी कौन व्हाट इज द प्रायोरिटी इन आवर लाइफ कहा को केंद्र रखिकी आमे आमर सब किसी को प्लान करवा कौन केंद्र रहिबो सेटा को हमु निर्धारित करिया पड़िबो एवं से केंद्रीय लक्ष्य को लेकिन आमे आमर शोवा समय उठा समय खाइबा समय व्यायाम करिवार प्रकार बंधु बांधव सब किसी को चूज करिया जहाँ से लक्ष्य प्राप्ति रे हम को बाधा पहुंचेबो हमको सचेतन भाव में से निज को निवृत्त कर जदि जो विपरीत उदाहरण गुड़िक आप रखी ठीक विपरीत कथा जदि घटो आम जीवन में आम जीवन में जदि आउटर सरफेस लाइफ विल बी द प्रायोरिटी इफ आवर इनर लाइफ विल बी नॉट द प्रायोरिटी देन वी विल फेल आमे आमर लक्ष्य प्राप्ति आमे विफल हवा और लक्ष्य प्राप्ति रे सफल हवा हेले आमको आमर अंतर जीवन को अंतर आविष्कार पथ को प्रायोरिटी देवा पड़े एक आत्म समीक्षा रूपक प्रश्न आम निज पचार जदि आम मैंने किसी समय अंतर आविष्कार दौना ताने अंतर चेतना को आविष्कार करवा आम लाइफ प्रायोरिटी अच्छी ना ना ये प्रश्न स्वाभाविक भाव ना आम प्रायोरिटी थिले आम जेमिति भी हो स्थान काल पात्र बाछिदेवा से समय निर्धारित करवा जदि आम सीरीयस जदि आम संकल्प दृढ़ता रही जदि आम आमर आत्म आविष्कार को परम आविष्कार को आम जीवन में प्रायोरिटी दौचे ताले आम वास्तव सबकि प्रस्तुत हो समय सुविधा सबकि मिले मांकर लेखा गुड़िक प्रभुंकर लेखा गुड़िक ये समान कथार आम को उत्साहित करे आम वर्कशीट उपर कार्य करुले यही संपर्क में 13 नंबर पेज रे लेखिका के चमत्कार भाव लिखुं आप देखु से कहते यू मे थिंक इट इज डिफिकल्ट यू मे वंडर इफ यू कैन कीप अप द एफर्ट रिमेंबर दैट ईच लॉन्ग जर्नी स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट स्टेप इफ यू रिमेन स्टैटिक योर प्रोग्रेस विल बी स्लो श्री अरविंदो राइट्स in the human cycle a declaration of impossibility is a sign of ignorance and weakness a beginning can always be made for by the doing the difficulty will be solved आमे बेले बेले भाबू जे ए कार्यटी मो पई कष्टकर आमे बेले बेले आश्चर्य हो ये जो महान कार्यटी ये जो लंबा समय जो कार्यटी करिया पड़िबो सेथिरे मु निरंतर प्रयास करिवार समर्थ हेबी कि नहीं मु चलवा सीना आरंभ करदेवी किंतु पहुंच पारि कि नहीं यहीपरि भाव गोटे मनुष्य चेतना सब बेले आसे ये आमको उत्साहित कर मन रख प्रत्येक लंबा यात्रा प्रथम पदक्षेप ही आरंभ हुए प्रत्येक लंबा यात्रा प्रथम आरंभ एमती गोटे प्रतीकात्मक कहानी मुझे शुणी जड़े व्यक्ति पहाड़ को बहुत भल पाते एवं से कौन कले किसी दिन बाहर को कौन कार्य पाठ पढ़ारे कि कौन वृत्तिगत कार्य किसी वर्ष गाँव बाहर को गले पहाड़ को बहुत भल पाती घर पछपटे गोटे छोटिया मुंडिया पहाड़ थी से मझे चिंता कले जे पहाड़ उपरे से किसी वृक्षरोपण करेंगे एवं पहाड़टी को गोटे सबुज सुंदर पहाड़ परिणत करेंगे किछि वर्ष जो बाहर को गले से समय रे सरकार कौन कर संपूर्ण भाव में कौन प्रोजेक्ट से पहाड़ को काटिक नष्ट कर पूरा प्लेन
ପାହାଡ଼ଟି ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଗୋଟେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରହିଲେ ଯୋଉ ପାହାଡ଼କୁ ସିଏ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ସେ ପାହାଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ, ହତାଶ ନିରାଶ ତ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟି ମୋ ନିଜର ସ୍ଥାନ, ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟିଏ ତିଆରି କରିବି, ତାପରେ ସେ ପାହାଡ଼ଟିକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପଟି ବାସ୍ତବରେ କେତେ କଷ୍ଟକର ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବାସ୍ତବରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 30-40 ଫୁଟର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ କଣ ତିଆରି କରିପାରିବ? ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କରାଯିବ କିମ୍ବା ନ କରାଯିବ ତାହା ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ଟେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେବି, ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ତାହା ବି ଗୋଟେ ଚେତନାର ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସ୍ତରର କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ ହବା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ କଥା, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପଟା ସଂକଳ୍ପ ସ୍ତରରେ ରହିଗଲେ ତାହା ବି ବିଶେଷ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହଁ। ତ ସିଏ ଅସମ୍ଭବ ରୂପକ ସଂକଳ୍ପଟି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପଟେ କରିଦେଲି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିହବ ତ? ଭିତରେ ଟିକେ ସେ ଭାବଟି ଆସିଲା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ କରିବା ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଥର ଗଦାଟିଏ ତ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ବିଗିନିଂ। ସେ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ତାଙ୍କର ଘରଠାରୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ଦୁଇ ହାତରେ 2ଟି ପଥର ଧରିକି ସେ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଥିଲା, ନିଜର ଜାଗାଟି, ସେଠି ସଜେଇକି ସେ 2ଟି ଯାକ ପଥର ରଖନ୍ତି। ଏମିତି ମାସେ କଲେ, ତ ମାସେ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନରେ 60ଟି ପଥର ଗଦା ହେଇଯାଇଛି। 2 ମାସ କଲେ 120ଟି ପଥର ଗଦା ହେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଥର ଗଦାଟିଏ ସେ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି 2 ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ। ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟିଆ ପଥର ଗଦାଟିକୁ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ରଖିଥିଲି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ ପଥର ଗଦାଟିଏ କରିବାରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ମାତ୍ର 2 ମାସର ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠାପର ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ ଗଦାଟିଏ କରିଛି। ମୋର ଏବେକାର ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି ଏଇ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ଼ର 2 ଗୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଗଦାଟିର 2 ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତାର, 2 ଗୁଣ ପରିଧିର ଗୋଟେ ପଥର ଗଦାଟିଏ ତିଆରି କରିବି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସର ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗଦାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ମାସ ଲାଗିବ। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଗଦାର 2 ଗୁଣ ପାହାଡ଼ଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକା 2 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କରୁଥିବା ପରିଶ୍ରମକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଚାଲିଲେ। ଠିକ 2 ମାସ ପରେ ସେଇ ପାହାଡ଼ର 2 ଗୁଣ ଗୋଟେ, ସେଇ ପଥର ଗଦାଟିର 2 ଗୁଣ ଗୋଟେ ଗଦାଟିଏ ସେ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସର ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ବଡ଼ ପଥର ଗଦାଟିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଅଛି। ସେଇ ଗଦାଟିର ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବ ରହିଛି। ଏଡି ବଡ଼ ପଥର ଗଦାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଏବେ 4 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 8 ମାସ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଗଦାଟିଏ ହେଲା। ପୁଣି 4 ମାସ ଏଫର୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଗୋଟେ 7-8 ଫୁଟ ହାଇଟ ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଥର ଗଦାଟି ଅଛି।
ତାକୁ ସେ 2 ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଅନୁଭବ ରହିଛି ଯେ ଆଉ ବର୍ଷେ ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୟସ 65 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଘର ପଛପଟେ ଥିବା ପାହାଡ ଉଚ୍ଚତାର ଗୋଟେ ପାହାଡ ସେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପାହାଡ ଖୋଳି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ପାହାଡକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ମାତ୍ର 2ଟି ପଥର ଆଣନ୍ତି। ଏପଟ ସେପଟ ଖେଳି ହେଇକି ପଡିଥିବା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡିଥିବା ପଥର, ପାହାଡରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଥିବା ପଥର ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପାହାଡରୁ ସେ ମାତ୍ର 2ଟି ପଥର ଆଣନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ସର୍ଭେ କରିବ ଯେ ପାହାଡର ପଥର ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇକି ପାହାଡ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ସେ ଜାଣିପାରିବନି କାରଣ ଅନ୍ନେସେସରି ଏଣେ ତେଣେ ପଡୁଥିବା ପଥରକୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କେବଳ କରିଛନ୍ତି। ତା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପାହାଡ ଗୁଡିକ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାହାଡଟେ ତିଆରି କରାଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ପିଲାବେଳର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡଟିଏ ତିଆରି କରିବି, ତା ପରଠାରୁ ସେ ପାହାଡ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 5-7ଟି ମନସୁନ ସିଜନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡଟିଏ ତାଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡଟି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଏଫର୍ଟ, ନିୟମିତ ପ୍ରୟାସର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯୋଉ ଶେଷ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା। ରେଗୁଲାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ଏଫର୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବ୍ରେକ୍ ନ କରି ସେ 2 ହାତରେ 2ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଧରିକି ସେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ ବି ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲୁଥିଲା। ସ୍ମଲ ଷ୍ଟେପ, ଭେରି ଟାଇନି ସ୍ମଲ ରେଗୁଲାର ସିନସିୟର ଷ୍ଟେପ। ଯୋଉମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ଇମ୍ପସିବିଲିଟି ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ରିମେନ୍ ଷ୍ଟାଟିକ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇକି 2ଟି ପଥର ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଟିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିବେ, କେବଳ ଭାବିବେ ପାହାଡ କରିବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଅଗ୍ରଗତି ସ୍ଲୋ ହବ। ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ତ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅସମ୍ଭବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ। ଏତିକି କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଫର ବାଇ ଡୁଇଂ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ଆମର ଯାହା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ ଆସିବ। ଆମେ ବସିକି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉନି, ମୋ ଅକ୍ଷର ଭଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲେ ଅକ୍ଷର ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କିଛି ଫିଜିକାଲ ସ୍କିଲ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖେଳା ଖେଳି କଲେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ, ଯୋଗାସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଶିଖିଯିବି। ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବା ଶିଖିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଶିଖିଯିବି। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଶିଖିନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଶିଖିଯିବି। କିଛି ତ ଶିଖିବି, କିଛି ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବି। ସେମିତି ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଫଳ ଅଛି, ଆଜି ଯାହା ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଯଦି ଲାଗି ରହିଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ତା ସେଥିରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବାଇ ଡୁଇଂ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି ୱିଲ୍ ବି ସଲ୍ଭ। ପ୍ରୟାସ କଲେ ହିଁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଚୁପଚାପ ବସି କଥା ଗୁଡିକ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିପାରିବା। ବାଇ ଡୁଇଂ, ଆମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଆମକୁ ପରିଣତ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିଥିଲେ, ଏହାପରେ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଛି, ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତେବେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ୱାର୍କସିଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଫୋକସ କରୁଛେ, ତାରି ଉପରେ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇଥିବେ, କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରିଥିବେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କିମ୍ବା
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଲେଖାକୁ ପଢିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅପବ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ। ବାକି 15 ମିନିଟ୍ ଆମେ ସେହିପରି ସମୟଟାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ ନବାଟା ଯେତିକି ସହଜ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିବାଟା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କି ଆମର ଗୋଟେ ରୁଟିନ ବନେଇବୁ, ପାଠ ପଢିବୁ, ଏତିକି ଟାଇମ ଆମର ପ୍ରପର ରୁଟିନ ବନେଇବୁ, 4-5 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ତାପରେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ସେଇଟା ମାନେ କମିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାଉନ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ କରିବୁନି କି ଆଜି ନ କରୁ ମାନେ ଛାଡିଦବୁ, ସେଇ ଟାଇମଟାରେ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ର ସ୍ପିରିଟ ଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଣିପାରିବୁ? ହଁ, ମା ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବିଗିନିଂ ଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବଡ ବଡ କରିଦଉ, ବଡ ସଂକଳ୍ପ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମା କହିଲେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଛୋଟିଆ ସଂକଳ୍ପଟି କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ରେଗୁଲାର ହବା। ଜଣେ ଫିଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲ୍ଦି ବଡି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସିଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେ ତାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା, ଆଜି ପ୍ରୟାସ କରିବ, କାଲି ରେଗୁଲାର, ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଲେ, କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସକାଳେ କେବଳ 4:30 ବେଳକୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପଡିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ? ନା ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇବି? ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଖାଇବି? ନୋ ନିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା କେବଳ ରାତି 4:30 ଉଠିବ, ଗାଧେଇବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ବଡ ବଡ କାମ କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ରାତି 4:30 ଉଠି ଗାଧେଇ ପଡିବାର ଅଛି। ସେ କିଛି ଦିନ ସିଏ କଲେ, ସେମିତି ଟାଇମରେ ଉଠିଲେ। ଟାଇମରେ ଉଠିବାରୁ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ 4:30 ଉଠୁଛି, ମୋର ନିଦ ଠିକ ସେ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ନିଦ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉନି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ। ଉଠିକି ତାଙ୍କ ଟିଚରକୁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କଣ କରିବି? ଟିଚର କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କେବଳ ଉଠ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଟିଚରଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟିଆ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନିଲେ, କେବେ ବି ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4:30 ଯଦି ଉଠନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି, ଗାଧେଇ ପଡନ୍ତି। ତାପରେ 4:30 ଉଠିକି ବସିକି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ଉଠିକି ବସିବି କାହିଁକି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ପରପର ଷ୍ଟେପ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ଗୁଡିକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଲେ, ଶୀଘ୍ର ଉଠିଲେ, ବ୍ୟାୟାମ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେ, ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ କଲେ ମାନ ଭଗବାନ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମା ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ସଂକଳ୍ପ ଟିକେ କରିବ, ରେଗୁଲାର କରିବ। ଆମେ କଣ କରୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ବହୁତ 5 ପେଜ ରେଜଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିବ ଆମର, ସକାଳୁ ଉଠିବି, ଏଟା ଖାଇବି, ସେଟା ଖାଇବି, ଏ ବହି ପଢିବି, ଏଟା ପଢିବି, ସବୁ ହେଇଥିବ। ସେ 4-5 ଦିନ ପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରର ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପଟି ଅଛି ସେଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପରୁ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସଂକଳ୍ପରେ, ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପ ହଉ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକଳ୍ପ ହଉ, ସେଥିରେ କେବେ ଇରେଗୁଲାର ହବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଛୋଟ ସଂକଳ୍ପର ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସରୁ ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ସଂକଳ୍ପ ବଢି 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 ଯିବ। ଶେଷକୁ କୁନି ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ସଂକଳ୍ପରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସିନ୍ଧୁ ପରି ବିଶାଳ ସଂକଳ୍ପର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହବା। ସଂସାରର କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମକୁ ହରେଇ ପାରିବନି। ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଗି 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 ରହିବା ଦରକାର। ଛୋଟ କାମରୁ ଆମେ ବିଶାଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର। ଆମେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ, ଆଜି କଲି କାଲି କଲିନି, ସେମିତି କରିଦେଲେ ମା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ପ୍ଲାନ୍ କୁ ଯଦି ଆପଣ ମିସ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପରେ ଲାଗି ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଢ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ଏବଂ ବହୁତ ବିଶାଳ ସଂକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ ମନେ କରିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାରିଟି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ନିରନ୍ତରତା ନିଷ୍ଠା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ କାମ ହଉ ଆମେ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଇଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପଚାରନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ।